Good morning, children. In previous class, we completed lesson number 5. No, today I will give hard words. Okay, and I will explain some grammar part. Okay, Vartaman Kal ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. First, I will give hard words. Yeah, take one rough book, and you have to practice those words. Okay, rough book. You have to write in rough book. Okay, I'll give one time. You have to write three times. Okay, children. You make a column like this. Okay, 3 columns. Okay, one page alli hige column ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 lines. ನಾನು one time ಕೊಟ್ರೆ you have to write 2 times again. Okay, afterwards write. Now, not now. Only you write the words. Hard words. Write date, today's date. Shall I start? Don't do spelling mistake. Okay, if you did spelling mistake here, you will practice like that only. See and write neatly. Okay. For FA2, lesson number 3 ನಿಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 3, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂಡ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಈ 3 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ FA2ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋದೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಾವು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, you have to write 3 times. Make a 3 columns. Okay, Krushak, ಕಿಸಾನ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಝೋಪಡಿ, ಡಾಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಝೋಪಡಿ, तलवार, दरिया. दरिया ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿವರ್, ನದಿ. वृक्ष, कृपाण. कृपाण मीन्स तलवार, sword. नृप, नृप यानी राजा और किंग. नाइन्थ वन, throne. Throne यानी ग्रास. Write 3 times. Okay, now next lesson. हिंडोला. हिंडोला यानी झूला, स्विंग. हिंडोला, ख के लिए छोटी की मात्रा
अप वन डॉट, अम की मात्रा, ड के लिए ओ की मात्रा डो, ल के लिए आ की मात्रा ला, हिंडोला। हिंडोला यानी स्विंग और झूला। 11th वन, उत्सव। त हा सफुल, उत्सव। उत्सव यानी मेला, फेर, जात्रे। उत्सव यानी मेला, फेर, जात्रे। सपेरा, हावाडिग। बेलापुर, बेलापुर, बेलापुर। जलेबी, बेलापुर के छोटी ऊ की मात्रा। ओके, जलेबी, ल के लिए ए की मात्रा, ब के लिए बड़ी ई की मात्रा, जलेबी। भीड़, भीड़ यानी क्राउड, जहां लोगों का, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, बड़ी संख्या में जमा होना। नेक्स्ट, नेवला। नेवला यानी मुंगूसी। 18th वन, करेला। करेला यानी बिट्टड़ गार्ड, करेला। र के लिए ए की मात्रा, ल के लिए आ की मात्रा, करेला। करेला यानी बिटर गार्ड। नाउ इन थर्ड लेसन, फिफ्थ लेसन, shall I rub this side? Pause the video and complete, children. 19th one, कैद खाना। कैद खाना मीन्स जेल। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट, एत्तीना गाड़ी। खपरैल, खपरैल। खपरैल ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚು, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಚು। डाकू, डाकू मीन्स डकैत। मैना, मैना is a bird name. बैल, बैल यानी ऑक्स। लठैत, ठगे ऐ की मात्रा ठई, लठैत। कैदी, जो कैद खाना में रहता है, कैदी। कैदी मीन्स प्रिजनर। Twenty-seven, I'll write here, सैनिक।
महात्मा, 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 महात्मा यानी ऋषि. 30 words I'll give. 2 more words. तैराक, तैराक यानी स्विमर. जो तैरता है उसे तैराक बोलते हैं. तैराक यानी स्विमर. नेक्स्ट वर्ड ಹೈಲ. ಓಕೆ, 30 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು okay, pause the video and complete this one. Now today I will teach you how to make sentences in Hindi. Okay, write in your book only. See, sentences. Sentences ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ವಾಕ್ಯ. Sentences ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A group of words which gives meaningful. Okay, meaningful ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಶಬ್ದೋಂಕ ಸಮೂಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಭೂತ್ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ I'll teach you ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಓಕೆ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಇವಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ क्रिया से, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य प्रस्तुत या वर्तमान समय में हो रहा है. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಕಹತೆ ಹೈ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಹೈ, ಅವನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ ವಹ ಪತ್ರ ಲಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ. ಓಕೆ, ಥಾ ಅಥವಾ ಥೇ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ, ಲಿಖ್ತಾ ಹೂ, ಪಡ್ತಾ ಹೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯು. ಥಾ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೇ ಬರಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಹ ಖಾನಾ, sorry, he is eating. He is eating means what? Vah. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ he ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ವಹ. Okay, he is ವಹ ಖಾನಾ. Eating means ಖಾನಾ. ಖಾ ರಹಾ ಹೈ, ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಹೈ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಹೈ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್.
she is singing a song ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದ್ರು ಶಿ ಇದ್ರು ವಹ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಹ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವನು. ವಹ ಗಾನಾ ಗಾ ರಹಿ ಹೇ, ಗಾನಾ ಗಾ ರಹಿ ಹೇ. ಇದನ್ನೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂತ್ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಭೂತ್ಕಾಲ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತ್ಕಾಲ ಅಂತಾರೆ. ಭೂತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ, ಅವನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಹ ಗಾನಾ ಗಾ ರಹಿ ಥಿ, ರಹಿ ಥಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಹಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಿ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಹಿ ಹೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಅವನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ವಹ ಗಾನಾ ಗಾ ರಹಾ ಹೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಹಾ ರಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ, ವಹ ಖಾನಾ ಖಾ ಖಾಯೇಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಇನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಹ ಗಾನಾ ಗಾಯೇಗಿ, ಗಾಯೇಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಇನ್ನು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಮಲಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಕಮಲಾ ಈಸ್ going to school. ಏನ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕಮಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಜಾ ರಹಿ ಹೇ, ಕಮಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಠಶಾಲಾ, ಕಮಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ जा रही है ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಹೇನು ಬರುತ್ತೆ. जा रही है. he is eating food ಅಂತಾನೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು. वह खाना खा रहा है. she is singing a song, वह गाना गा रही है. कमला is going to school, कमला पाठशाला जा रही है. Now third sentence. Pause the video and complete. My mother is preparing food. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಬೇಕು? ಮೇರಿ ಮಾ ಖಾನಾ ಪಕಾ ರಹಿ ಹೇ, ಮೇರಿ ಮಾ ಖಾನಾ ಪಕಾ ರಹಿ ಹೇ. ಪಕಾ ರಹಿ ಹೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪಕಾ ರಹಿ ಥಿ, ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇರಿ ಮಾ ಖಾನಾ ಪಕಾಯೇಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ my homework. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಗೃಹಪಾಠ. ಐ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಅಥವಾ ಮೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಮೇ. ಮೇ ಬರೆದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಡಾಟ್ ಮೇ. ಮೇ क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग माई होमवर्क. मैं अपना गृहपाठ कर रहा हूँ.
अपना मीन्स माय, अपना गृहपाठ, मैं अपना गृहपाठ कर रहा हूँ ಅಥವಾ कर रही हूँ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದೆಯೋ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಹಿ ಹೇ ಸಾರಿ ರಹಾ ಹೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ರಹಿ ಹೂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಗೃಹಪಾಠ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅದೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಗೃಹಪಾಠ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ. ಓಕೆ, ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಗೃಹಪಾಠ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಇದೀರೋ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಗೃಹಪಾಠ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ರಹಿ ಹೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ರಹಾ ಹೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, my father is going to office. My father is going to office. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ದಫ್ತರ್. ದಫ್ತರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್. ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ, ಪಿತಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್. ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ದಫ್ತರ್, ಫ ಹಾಫ್ ತ ಫುಲ್, ದಫ್ತರ್. ಫ ಮತ್ತೆ ತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ದಫ್ತರ್ ಜಾ ರಹೆ ಹೇ. मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं. My mother is preparing food. मेरी माँ खाना पका रही है. I am doing my homework. मैं अपना गृहपाठ कर रहा हूँ. My father is going to office. मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं. ओके, अದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕೇನ್ ಬರ್ತಿ, ಜಾ ರಹೆ ಥೇ. ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ ಥಾ ಥಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರೇಗಾ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಯೇಗಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 7th one. Pause the video and complete, children. Okay, and you have to make a 5 sentences. Okay, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋದು 5 sentences ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಬ್ಬುಕಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಮೀ, ನನಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6th, 7th one. I love to play cricket. I love to play cricket. I love to play cricket. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. मुझे, मुझे ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ, I. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. पसंद ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕೆ ಏನಂತಿದ್ರ, ಮುಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಲ್ನಾ ಪಸಂದ್ ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ. ಓಕೆ, ನೌ 8th one. My sister is playing outside. My sister is playing outside. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಚೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೊರಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಮೇರಿ ಬಹನ್, ಸಿಸ್ಟರ್ मीन्स बहन. मेरी बहन कहाँ खेल रही है, बाहर. बाहर खेल रही है.
ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಹಿ ಹೇ. ಅದೇ ಮೇರಾ ಭಾಯಿ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೇರಾ ಭಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇರಾ, ಮೇರಾ ಭಾಯಿ ಬಾಹರ್ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೇ. ರಹಿ ಹೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ರಹಿ ರಹಾ ಹೇ. ಮೇರಾ ಭಾಯಿ ಬಾಹರ್ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಬಹನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇರಿ ಬಹನ್ ಬಾಹರ್ ಖೇಲ್ ರಹಿ ಹೇ. 9th one, I am writing a letter to my grandfather. I am reading. Amit is writing a letter to his grandfather. To his grandfather. Amit is writing a letter to his grandfather. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, अमित अपने दादाजी को खत लिख रहा है. अमित अपने दादाजी को, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी. अमित अपने दादाजी को लेटर ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಖತ್. ಖತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಖೇತ್, ಓಕೆ, ಖತ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾತ್ರ. अमित अपने दादाजी को खत लिख रहा है. लिखना मीन्स राइट, लिख रहा है. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಮಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮಿತ್ ಅಪ್ನೆ ದಾದಾಜಿ ಕೋ ಖತ್ ಲಿಖ್ ರಹಾ ಹೇ. ಓಕೆ, ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Here, I love to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. My sister is playing outside. मेरी बहन बाहर खेल रही है. Here, ಅಮಿತ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಹಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸುನಿತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಗರ್ಲ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಹಿ ಹೇ. ಖತ್ ಲಿಖ್ ರಹಿ ಹೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನೇ ಬರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ मैं अपने दादाजी को खत लिख रहा हूं. हूं बरुते लास्ट ಅಲ್ಲಿ. ओके, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस. My son lives in London. My son lives in London. My son ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇರಾ ಬೇಟಾ, lives ಅಂತಂದ್ರೆ रह रहा है. ओके, in London. Where? in London. मेरा बेटा लंदन में रहता है. ಅದೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸನ್ ವಾಸ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇರಾ ಬೇಟಾ ಲಂಡನ್ ಮೇ ರಹತಾ ಥಾ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮೇರಾ ಬೇಟಾ ಲಂಡನ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇರಿ ಬೇಟಿ ಲಂಡನ್ ಮೇ ರಹತಿ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಹಾ ಹೇ ಹೆಂಗೆ ರಹಿ ಹೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರಹತಾ ಹೇ ರಹತಿ ಹೇ. ಓಕೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಹತಾ ಹೇ. ಇಫ್ ಬೇಟಿ ಇಸ್ ದೇ ರಹತಿ ಹೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್.
Okay. With that hard words I have given, no, that you have to write hard words. Write 2 times in HW in homework book. Okay. And today is Saturday, no. Write 1 page copywriting. Okay, these 2 homework. Okay, that hard words 30 hard words I have given now, that you have to write 2 times. Okay, 2 times in your homework book and 1 page copywriting. Okay, this is your homework today. Okay, children, thank you.